बंधु मैंने आजिर यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर यही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु मैंने आपणकर प्रत्येक सूक्ष्म विवरणी विश्लेषण करिवार अभ्यास एवं प्रत्येक जिनिस गणना करिवार मानसिकता 12 अगस्त 2026 रे एक विशाल वास्तवता परीक्षार वर्तिबाकू जाउछि। आपण जेकोसी भी क्षेत्र में थांतु ना कहीं निजको प्रस्तुत करंतु। 12 अगस्त 2026 रे एक भयंकर महाजागतिक घटना घटिबा पाई जाउछि। कर्कट राशि एवं अश्लेषा नक्षत्र रे सूर्य पराग लागिबा पाई जाउछि। यह आपणक जीवन रे एक भूकंपीय परिवर्तन आनिबाकू जाउछि, जहाँ आपण प्रस्तुत करिथिबा समस्त समीकरण एवं योजना को ओलटाई देव। सूर्य, चंद्र, गुरु एवं आपणक राशिर अधिपति बुधंकर यही महान संयोग आपणकर राशि सापेक्ष एकादश भाव में घटुछि। कौनसी साधारण ज्योतिर्विज्ञानीय घटना नुहे, यह एक महाजागतिक घटना। यही परागर शक्ति आपण सबुठारु सुरक्षित बोली भाबुथिबा गोलक गुडी को भांगिबाकू जाउछि। बंधु माने एही वीडियो रे मु एक लुक्कायित विपद मध्य प्रकाश करिबी, जहाकू आपण आपणकर हाइपरलॉजिकल मानसिकता जोगु संपूर्ण अणदेखा करूछंती। सतर्क रुहंतु, कारण आपणको सबुठारु सुरक्षित मने हेउथुबा गति आपणकर सबुठारु बड़ अंधस्थान होई पारे। तो बंधु मैंने एही मासरे अनेक प्रमुख परिवहन संबंधी परिवर्तन हेउछि। उल्लेखनीय भावरे शनि आपणकर सप्तम भावरे बक्री चलन करूछंती। राहु आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करूछंती, जेतेबेले कि केतु आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती। प्रत्येक निज निज भूमिका ग्रहण करूछंती। तथापि मु स्पष्ट भावरे कहि देउछि जे सूर्य पराग दिन अर्थात 12 अगस्त 2026 राति 9 रु 1:30 मध्य हेबाकू थिबा सूर्य पराग उपरे आपण ध्यान देवा उचित। जदिओ यही सूर्य पराग भारतर दृश्यमान हेब नाही, ज्योतिष एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू यही महाजागतिक शक्ति निश्चित भावरे 12टी जाक राशिर व्यक्ति विशेष मानकर मानसिक एवं शारीरिक भावरे प्रभाव पकाइब। तो आसंतु एही परागर प्रभावर प्रकृति बुझिबा। कन्या राशि आपण एक पृथ्वी तत्व राशि। आपणकर मूल शक्ति हेउछि तर्क, तथ्य एवं संगठन रे रहिछि। तथापि एही सूर्य पराग कर्कट राशि रे हेउछि जल तत्वर राशि रे। कर्कट राशि भावना, पिंड एवं आंतरिक स्वभावर प्रतीक। एही सूर्य पराग समय महाजागतिक शक्ति अस्थायी भावरे अवरोधित हुए एवं तापरे नवीकरण तीव्र वेग सहित मुक्त हुए। एही दिनर एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउछि जे सूर्य एवं चंद्र उभय बुधंक द्वारा शासित अश्लेषा नक्षत्र देई गोचर करूछंती, जेतेबेले कि गुरु एवं बुध पुष्य नक्षत्र देई गोचर करूछंती। अश्लेषा नक्षत्र सर्पर प्रतीकित। गभीर रहस्य एवं तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि सहित निजर पुराणा चर्म त्याग करी एक नूतन रूप धारण करिबा एही नक्षत्रर परिचय एवं शक्ति को परिभाषित करे। जेतेबेले बुध आपणक राशिर अधिपति एवं अश्लेषा नक्षत्रर शासक आपणकर एकादश भावरे सूर्य, चंद्र एवं ग्रहणर शक्ति सहित संयोग करती, सेतेबेले आपणकर तार्किक दक्षता एवं आपणकर भावना मध्यरे एक भयंकर द्वंद्व उपजिब। आपण देखिबे जे पूर्वरु तथ्य उपरे आधारित निष्पत्ति गुड़िक एवं अंतर्ज्ञान एवं लुक्कायित उद्देश्य द्वारा चालित हेब। एही मिश्रण आपणकर पुराणा परिचय को त्याग करिबा एवं एक नूतन अधिक परिपक्व कॉर्पोरेट किंबा सामाजिक व्यक्तित्व गठन करिबार समय को चिन्हित करे। आसंतु एबे कन्या राशि पाई 4टी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र विषय आलोचना करिबा, जहा एही सूर्य पराग द्वारा सबुठारु अधिक प्रभावित हेब। प्रथमे अर्थ एवं निवेश, कारण धन हेउछि भौतिक जीवनर अस्तित्व एवं प्रसार पाई मौलिक इंधन। एही शक्तिर प्रभाव अगस्त 12 तारिखरु सेप्टेम्बर मध्य भाग पर्यंत सबुठारु तीव्र हेब, कारण एकादश भावर अधिपति चंद्र द्वादश भावर अधिपति सूर्यंक सहित ग्रहण दोषरे अछंती। यह किपरि प्रकाशित हेब?
ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦୂର କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ନିବେଶ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନଗଦ ପ୍ରବାହ ଏକ ଫ୍ଲାସ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବ। ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଏହି ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ ପ୍ରବାହକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ମଣିପତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 45 ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ କିମ୍ବା ଲୋଭନୀୟ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳେଷା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତଥାପି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଫିସ ରାଜନୀତିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାରିୟର ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୀରବତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରଣନୀତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସହଭାଗିତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେକୌଣସି ମହାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବରେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ବକ୍ରୀ ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଫାଟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏକ ପୁରୁଣା ଦବି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ବିଷ ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିମ୍ବା ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଗଠନ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୁଟ ଡାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାରେ 5 କିମ୍ବା 6 ରତିର ଏକ ହଳଦିଆ ନୀଳମଣି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ଡାହାଣ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବାମ ହାତର ତର୍ଜନୀରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣାକୁ ଭଲ ରଖିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସମ୍ମାନ ଏକ ଏପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଜିଯାଇପାରେ ଗ୍ରହଣ ପରେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବିବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରହଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା କିମ୍ବା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥାଇପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରାଗର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସରକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଗୋଚର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ସର୍ପର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ। ଏକାଦଶ ଭାବ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ପରାଗର ଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କେହି ଜଣେ ଯେ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ, ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଧାରଣା ଚୋରି କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁପ୍ତ ଧାରା କିମ୍ବା ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଇନଗତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଖସି ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଭୟର ସମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁନର୍ଗଠନର ସମ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ସଫା କରୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଚର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଯେପରି ଅଶ୍ଳେଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନୂତନ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍କରଣ ଉଭା ହେଉଛି। ତର୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ।